ओम शांति 15 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मुखरु केबे भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द बाहरिबा उचित नुहे। यह तो भक्ति मार्गर अभ्यास। तुम मुखरु केबे भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द बाहरिबा उचित नुहे। यह तो भक्ति मार्गर अभ्यास। प्रश्न तुमे माने धला पोशाक काहींकी पसंद करुछ? यह केउ कथार प्रतीक? तुमे माने धला पोशाक काहींकी पसंद करुछ? यह केउ कथार प्रतीक? उत्तर वर्तमान तुमे माने एही पुरुणा दुनियारू जी थाउ थाउ मरी जाइछ, सेथिपाई धला पोशाक पसंद करुछ। एही धला पोशाक मृत्यु को प्रमाण करुछि। जदि केही मरी जाए तेबे ता उपरे मध्य धला कपड़ा पकाई थांती। तुमे पिला माने मध्य एबे मर जीवा होइछ, अर्थात जीवित थाई मध्य पुरुणा दुनिया पुरुणा जीवनरू मरी जाइछ। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। आत्मिक अक्षर न कही केवल पिता कहिले मध्य ठीक हेबो। बाबा बसी संतान मानकु बुझाउछंती। समस्ते तो निजको भाई भाई कहउछंती, तेणु बाबा बसी संतान मानकु बुझाउछंती। समस्तंकु तो बुझाउ नथिबे, समस्ते निजको भाई भाई कहउछंती। गीतारे लेखा जाइछि भगवान वाच। वास्तव रे भगवान वाच काहा प्रति? समस्ते भगवानकर संतान। सीए हेले पिता, तेणु तांकर संतान समस्ते हेले भाई भाई। भगवान ही बुझाई थिबे, राजयोग शिखाई थिबे। एबे तुम बुद्धिर ताला खोलिछि। दुनिया रे आउ कहार बुद्धि रे एभଳି विचार नथिबो। जेउ मानकु बाबांको संदेश मिलिबो से माने स्कूल रे आसी पढ़िबे। भाबिबे जे प्रदर्शनी तो देखिलु, एबे जाई किछि अधिक शुणिबु। प्रथम मुख्य कथा हेउछि ज्ञानर सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच। प्रथमे सेमाने जानन्तु जे एमानंकु किए शिखाउछंती अथवा बुझाउछंती। सेही सुप्रीम सोल ज्ञानर सागर हेउछंती निराकार। से तो सत्य ही अटंती एवं सत्य ही कहिबे। एथिरे पुणी आउ कोनोसी प्रश्न बा संशय आसीबार नाही। प्रथमे तो यह संबंधरे बुझाइबाकु हेबो। आमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को द्वारा राजयोग शिखाउछंती। यह हेउछि राजपद, जाहांकर निश्चय होइजिबो जे सर्व आत्मांकर पिता पारलौकिक पिता बसी बुझाउछंती। से ही सबुठारु बड़ अथॉरिटी, तेबे अन्य कोनोसी प्रश्न उठी पारिबो नाही। से हेले पतित पावन, तेणु सीए एठाकु निज समय रे ही आसीबे। तुमे देखुछ मध्य एहा सेही महाभारत लढ़ई अटे। विनाश परे पुणी निर्विकारी दुनिया हेबो। एहा विकारी दुनिया। एही मनुष्य माने जानि नाहंती जे भारत निर्विकारी थिला। काहार बुद्धि रे कोनोसी कथा आसु नाही। गॉडरेज र ताला लागि जाइछि। तार चाबी एकमात्र बाबांको पाखरे ही अछि। सेथिपाई तांकु ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता बोली कुहा जाउछि। ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछंती। एकथा काहाकु हेले जणा नाही जे तुमको किए पढ़ाउछंती। ब्रह्मा पढ़ाउछंती भाबी नेउथिबारु परिहास करुछंती। किछि ना किछि परिहास करी कहि देउछंती। सेथिपाई प्रथमे एही कथा ही बुझाओ। एथिरे लेखा मध्य होइछि शिव भगवान वाच। से तो सत्य ही अटंती। बाबा बुझाउछंती जे मु पतित पावन शिव अटे। मु परम धामरु आसीछि एही शालग्राम मानकु पाठ पढ़ाइबा पाई। बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर, सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछंती। एही शिक्षा एबे तुमको बेहद्र बाबांक ठारु मिलुछि। से ही सृष्टिर रचयिता अटंती। पतित सृष्टि को पवित्र कराउछंती। डाकुछंती मध्य हे पतित पावन आस। तेणु प्रथमे तांकर ही परिचय देबाकु हेबो। सेही परमपिता परमात्मा सहित तुमर संबंध कौन? से ही सत्य अटंती।
ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାରିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ନିଶ୍ଚୟ କରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ତ କହୁଥିଲ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଆସିଲ? ସଂଶୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜଗତ ଜିତି ହେବ। ଯିଏ ପବିତ୍ର ହେବେ ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବେ। ଏଠାରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗର କଥା ରହିଛି। ତୁମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ବାକି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ନିଜ ଘର ପରମ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହା ବିନାଶର ସମୟ ଅଟେ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିବେ ନା। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେବେ। ଏବେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତ। ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଏବେ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପୁରା ହେବ ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିବି। ମୋତେ ହିଁ ଆସି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ହେ ଗଡ୍ ଫାଦର। ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର ହେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି। ତୁମ ମୁଖରୁ କେବେ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଭଗବାନ ଏହି ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଏହିଭଳି କହିବା ଅଧାକଳ୍ପର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଆମର ପିତା। ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହେ ବାବା କହି ଡାକିବ କି? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ସତ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇ ଘୋର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥାନ୍ତି ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁଖଧାମକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଘର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତାହା ଆମର ଘର। ଆମେ ଅଭିନେତା ସେହି ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସୁଛୁ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହେଁ। ଦୁନିଆର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଘରୁ ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମେ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଯେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଯିବେ ତେବେ ପୁଣି ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବିଚାର କର। ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲ। ଏମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତିକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ।
ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ହଟ୍ ଯୋଗୀ ତ ରାଜଯୋଗ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ହିଁ ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାଇ ସଠିକ୍ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କୌପୀନି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ କୌପୀନି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉନଥିଲେ। ଯେବେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଆରମ୍ଭରେ ତ ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶିଖାଇ କ'ଣ କରିବେ, ପରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ହିଁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ହଟ୍ ଯୋଗୀମାନେ କୌପୀନି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ନା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଭଲ। ତୁମେ ଭଟ୍ଟିରେ ରହିଛ, ତେଣୁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ତୁମର ପୋଷାକ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଧଳା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲେ ଉପରେ ଧଳା ଚାଦର ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମରଯିବା ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ। କାହାକୁ ବି ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ, କୁହ ଆମର 2ଟି ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ଏତେ କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ 3 ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ନିରାକାର ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଦେବେ? ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆଦିଦେବ, ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତୁମେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଗଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ ଆମେ ହେଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିକାରୀ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ମୁହଁ କଳା କରୁଛ। ବେହଦ୍ର ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ନିଶା ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ବାପା କହିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ଭାଇ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ରୂପେ ପିତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ହିଁ କହିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଏ, ଇଏ ମୋର ଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ଅଛି ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ହୁଏତ ନାମ ଧରି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂଆ ଅତିଥି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଆଦି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଭାଇ ବୋଲି କହିଦେବ, ତେବେ ସିଏ ଭାବିବେ ୟାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାଇଦାରେ ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମର ଏହା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଲ। ଲୌକିକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ବାକି ଚାଚାଙ୍କୁ ଚାଚା, ବାପାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିକେ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ବାହାର ଲୋକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲ, ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ସେ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା।
एमाने समस्ते आमर भाई भौणी अटंती। बाकी संबंधरे तो बहु को बहु सासु को सासु ही कुहाजिबो। आउ कौन भौणी बोली कहिबे? उभय तो बाबांक घर को आसुछंती। घरे रही मध्य बहुत जुक्तिरे चलिबाकू हेबो। लोकाचार को मध्य देखिबाकू पड़िबो। नचेत लोके कहिबे एमाने स्वामी को भाई सासु को भौणी कहउछंती। ये कौन शिखुछंती? एही ज्ञान कथा तो केवल तुमे ही जानिछ, आउ केही जानी परिबे नाही। कहउछंती ना, तुमर गति मत तुमे ही जान। एबे तुमे तांकर संतान होइछ, तेणु तुमर गति मत तुमे ही जानिछ। निजको संभाली चालिबाकू हेबो, जेमिति केही द्वंद्वरे न पड़ंतु। तेणु प्रदर्शनी रे मध्य तुमको प्रथमे बुझाइबाकू हेबो जे आमको भगवान पढ़ाउछंती। एबे कुह से किए? निराकार शिव ना श्रीकृष्ण? शिव जयंती परे पुणी आसे श्रीकृष्ण जयंती। काहींकि ना बाबा राजयोग शिखाई थांती। पिला मानक बुद्धि रे एक कथा आसुछि ना, जे पर्यंत शिव परमात्मा आसी नाहंती से पर्यंत शिव जयंती अर्थात यथार्थ भावे पालन करि परिबे नाही। शिव आसी कृष्णपुरी स्थापन न करिबा पर्यंत श्रीकृष्ण जयंती मध्य किपरि पालन कराजिबो? श्रीकृष्ण को जयंती तो पालन करुछंती, किंतु किछि बुझु नाहंती। श्रीकृष्ण तो राजकुमार थिले, तेबे निश्चय सत्य जुगरे राजकुमार थिबे ना। सेठारे देवी देवता मानकर राजधानी थिबो। केवल एका श्रीकृष्ण को तो बादशाही मिली नथिबो। निश्चय कृष्णपुरी थिबो ना। कहउछंती मध्य कृष्णपुरी एवं एहा कंसपुरी। कंसपुरी विनाश हेबा परे पुणी कृष्णपुरी स्थापना हेला। ए सबु भारत रे ही हेउछि। नुआ दुनिया रे कौन एही कंस आदि रहिबे कि? कली जुग को कंसपुरी कुहा जाए। एठारे देख केते मनुष्य रहिछंती। सत्य जुगरे अल्प संख्यारे रहिबे। देवता माने केबे लढ़ेई करि नथिले। कृष्णपुरी कुह अथवा विष्णुपुरी कुह, ताहा हेला दैवी संप्रदाय। एठारे हेउछि आसुरी संप्रदाय। ना देवता असुरंकर ना कौरव पांडव मानकर लढ़ेई होइथिला। तुमे रावण उपरे विजय प्राप्त करुछ। बाबा कहउछंती एही पांच विकार उपरे विजय प्राप्त कले तुमे जगत जीत होइजिब। एथिरे लढ़िबार कौनसी कथा नाही। लढ़िबार नाम नेले हिंसा होइजिब। रावण उपरे विजय प्राप्त करिबाकू हेबो, किंतु अहिंसार सहित। केवल बाबांको मने पकाइले आमर विकर्म विनाश हेबो। लढ़ेई आदिर कौनसी कथा नाही। बाबा कहउछंती तुमे तमो प्रधान होई जाइछ, एबे तुमको पुणी सतो प्रधान हेबाकू पड़िबो। भारतर प्राचीन राजयोग प्रसिद्ध अटे। बाबा कहउछंती मो सहित बुद्धिर जोग लगाइले तुमर पाप भस्म हेबो। बाबा पतित पावन अटंती, तेणु तांको सहित बुद्धिर जोग लगाइबाकू हेबो। तेबे तुमे पतितरु पावन होइजिबो। एबे प्रकृतरे तुमे बाबांक सहित जोग लगाउछ। एथिरे लढ़ेईर कौनसी कथा नाही। जे भल भावरे पढ़ी बाबांक सहित जोग लगाइबे से ही बाबांक ठारू संपत्ति पाइबे। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। भाई भाई दृष्टिर अभ्यास करिबा सहित लौकिक संबंध गुड़िक सहित मध्य संपर्क रखिबाकू हेबो। बहुत कायदार सहित चालिबाकू हेबो। विकारी दृष्टि आदौ रहिबा उचित नुहे। विनाश समय संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो। भाई भाई दृष्टिर अभ्यास करिबा सहित लौकिक संबंध गुड़िक सहित मध्य संपर्क रखिबाकू हेबो। बहुत कायदार सहित चालिबाकू हेबो। विकारी दृष्टि आदौ रहिबा उचित नुहे। विनाश समय संपूर्ण पवित्र हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबा पाई भल भावरे पाठ पढ़िबाकू हेबो
ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ: ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଧାରରେ ସମୟକୁ ପାଖେଇ ଆଣୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଭବ। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଧାରରେ ସମୟକୁ ପାଖେଇ ଆଣୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଭବ। ସମୟ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ, ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଅଟ। ରଚୟିତା କେବେ ବି ରଚନା ଆଧାରରେ ରହିନଥାଏ, ବରଂ ରଚୟିତା ରଚନାକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ଆପେ ଆପେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମୟକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ବି ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ତେବେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ସମୟ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲ ତେବେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ରହିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅ ନାହିଁ। କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୁହ। ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳତା ବି ଅଧିକ ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବୋଝ ବି ନଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନିଶାର ସହିତ କହିବ, ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।